مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کی محبت کے بعد مسلمان پر جس کی محبت سب سے زیادہ واجب ہے وہ نبی کی محبت کے بعد حضور کی اہل بیت کی محبت ہے۔ جتنے تک حضور کی اہل بیت سے سچی محبت نہ کی جائے بندہ ایمان کی حلاوت کو پا ہی نہیں سکتا، بلکہ ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم کا واضح ارشاد ہے، فرمایا میرے اہل بیت کی محبت میرے کلمہ پڑھنے والوں پر واجب کر دی گئی ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اہل بیت کی محبت کو مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی نے اسی آیہ طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت عربی کے اندر شعر کہا ہے۔ امام شافعی شعر بھی کہا کرتے تھے، اہل سنت کے امام ہیں اور عربی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ آپ نے گویا اسی آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کر ایک خوبصورت شعر لکھا، فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے نبی کی اہل بیت تمہاری محبت فارض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرمایا تمہاری محبت اللہ نے قرآن مجید میں فرض کے طور پر نازل فرمائی ہے۔ تو گویا کہ نبی کی محبت کے بعد مسلمانوں پر جو محبت واجب ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں اس مجمع میں تھا، حضور نبی کریم حجۃ الوداع کرنے کے بعد مقام جوفہ پر حضور نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ بھی وہاں پہ رک گئے اور حضور نے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ مقام جوفہ کا دوسرا نام ہے مقام غدیر خم۔ تو حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں وہاں میرے کملی والے رک گئے اور سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا کہ اے لوگو سن لو، یہ حضور کا آخری حجۃ الوداع، آپ کا آخری حج، ایک ہی حج کیا زندگی میں، یہ حجۃ الوداع، اس کے بعد اگلے سال ذوالحج میں حضور نہیں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو، میں انسان ہوں، میرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آئے گا، میں اس کی آواز پہ لبیک کہوں گا، میں اگلے سال تمہیں نظر نہیں آؤں گا، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں مصطفیٰ تو جا رہا ہوں لیکن تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان دو بھاری چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اور دوسری چیز فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز جو بھاری چیز میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ہے۔ تو گویا کملی والے نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب اپنی ظاہری وفات کی خبر دی پوری امت کو اور ساری امت کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بڑی قیمتی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، بڑی بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا
अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है। फीहिल हुदा वन्नूर, इस किताब में हिदायत और अल्लाह का नूर है। और दूसरी चीज़ व आलु बैती, दूसरी चीज़ मेरे आले बैत हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को पकड़े रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। लेकिन अफसोस अफसोस सद अफसोस, अगर किसी ने आले बैत को पकड़ने का दावा किया तो कुरान की तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया। और अगर किसी ने कुरान 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 की रट लगाई तो आले बैत अतार से मोहब्बत को पसे पुष्ट डाल दिया। मैं तो अल्लाह का करोड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि ऐ रब्बुल आलमीन, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे वो मिजाज अता फरमाया जिस मिजाज में कुरान की तालीमात भी मौजूद हैं और मुस्तफ़ा करीम की आले बैत के साथ मोहब्बत भी मौजूद है। अगले जुमले में कमली वाले ने फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें अपने आले बैत के हवाले से मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ। अपनी आले बैत के हवाले से अल्लाह की याद दिलाता हूँ। 2 मरतबा जुमला इरशाद फरमाया। मतलब क्या बना कि अल्लाह के लिए मेरे आले बैत की मोहब्बत को लाजम पकड़ लेना। अल्लाह ने भी इस आयत तय्यबा सूरह शूरा की आयत नंबर 23 में रब ने भी यही मजमून बयान फरमाया। फरमाया कुल, मेरे महबूब फरमा दो, जो भी ज़रूरी बात होती है उससे पहले मेरा रब कुल फरमाता है। कुल का माना है फरमा दो। गोया अल्लाह कहलवाता है अपने नबी की ज़बान से। रब मंगवा रहा है, नबी मांग रहा है। रब कहलवा रहा है, नबी कह रहा है। फरमाया कुल है मेरे महबूब फरमा दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं मोहम्मद अरबी ने तुम्हें दीन दिया, मैं मुस्तफ़ा करीम ने, तुम बे दीन थे तुम्हें दीन अता किया, तुम बे ईमान थे तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाई, तुम्हारे हाथों में कुरान दिया, तुम्हें इस्लाम दिया, तुम जहन्नम की घाटियों में थे, मैं आया निकाल के तुम्हें जन्नत की क्यारियों में पहुंचाया। तुम अंधेरों में भटक रहे थे, वहां से निकाला, तुम्हें हिदायत के उजालों में लेकर आया, ईमान की रोशनी अता की, तुम्हारे दिलों में ईमान का चिराग मुनव्वर किया। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं मोहम्मद अरबी इस कुरान पर कोई और अजर नहीं मांगता, कोई और बदला नहीं मांगता, कलमा दिया कोई और कीमत नहीं मांगता, दीन दिया कोई और कीमत नहीं मांगता, इस्लाम दिया कोई और कीमत नहीं मांगता, हिदायत अता की कोई और कीमत नहीं मांगता, रब का इरफान दिया कोई और कीमत नहीं मांगता। क्या मांगता हूँ? ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैंने कलमा दिया, मैंने कुरान दिया, मैंने ईमान दिया, मैंने रब का इरफान दिया, जहन्नम की घाटियों से निकाल के जन्नत की क्यारियों में पहुंचाया। बदला एक ही मांगता हूं कि इसके बदले मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की आले बैत से मोहब्बत करना। बदला क्या मांगा? मेरी आले बैत से क्या करना? बोलिए बोलिए, मेरी आले बैत से क्या करना? हज़रात मोहतरम, यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें नमाज अता फरमाई, उतने तक नमाज हमारी मुकम्मल नहीं होती जितने तक नबी और नबी की आल पे हम दरूद ना पढ़ ले। इमाम शाफी ने मुखातब करके फरमाया, ऐ नबी की आले बैत, तुम्हारे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है। यकफ़ीकुम मुल फ़ख्रा, तुम्हारे फ़ख्र के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं है कि हम जब अल्लाह की इबादत करें, नमाज पढ़े रब के लिए, उतने तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती जितने तक आले बैत पर दरूद ना पढ़ ले। तो पता चला नमाज की कबूलियत के लिए भी ज़रूरी है आले बैत अतार पर दरूद, आले बैत अतार की मोहब्बत ज़रूरी है। लेकिन अफसोस सद अफसोस हज़रात मोहतरम, मेरे बातों का मकसद लड़ाना नहीं होता, तोड़ना नहीं होता, जोड़ना मकसद होता है। अफसोस सद अफसोस, ये दोनों मजमून जो ज़रूरी थे, कुरान भी ज़रूरी, आले बैत भी, बोलिए बोलिए, आले बैत भी। आज अफसोस हम कायनात के अंदर देख रहे हैं, अगर कोई तबका नबी की आले बैत की मोहब्बत का दावेदार है,
قرآنی تعلیمات بالکل نظر ہی نہیں آتی، اور اگر کوئی قرآن 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 کرتا ہے تو ان کے سارے سال کے تذکروں میں نبی کی آل بیت کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا۔ حضرات محترم اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مزاج دیا، وہ فکر دیا، وہ منہج دیا جس میں اللہ کا قرآن یہ بھی موجود ہے، قرآن کی تعلیمات بھی موجود ہیں، اور نبی کی آل بیت کی محبت بھی موجود ہے۔